महाराजनी जय। परम पूज्य वक्ता महोदय श्री पधारी गया होय तो यजमान श्रीओने पण नम्र विनंती है कि अत्रे वक्ताश्रीना पूजन माटे उपस्थित थशे। आपणा भूदेव श्री पंकजभाई शास्त्री अत्रे वक्ताश्रीना पूजन माटे पूजन करावा माटे उपस्थित थशे। महोत्सवना मुख्य यजमान श्री रमेशभाई मगनभाई रामाणी તેમજ કથાના મુખ્ય યજમાન શ્રી કાબાભાઈ લબાભાઈ રામાણી, શ્રી બાબુભાઈ, પ્રવીણભાઈ, શ્રી રમેશભાઈ અને બટુકભાઈ, કથાના સહયજમાન શ્રી બાલુભાઈ નાગજીભાઈ સાંગાણી અત્રે વક્તાશ્રીના પૂજન માટે પધારશે। અને સાથે સંહિતા પાઠની અંદર સંહિતા પાઠના યજમાનશ્રીઓ શ્રી સંજયભાઈ વિનુભાઈ સાંગાણી, મહેશભાઈ વિનુભાઈ સાંગાણી, મનીષભાઈ કાળુભાઈ દેસાઈ, મધુભાઈ લાદાભાઈ રામાણી, શ્રી કાળુભાઈ કનુભાઈ બાવચંદભાઈ મનસુખભાઈ, શ્રી મનસુખભાઈ લાદાભાઈ દેસાઈ यजमानों ने विनंती एमांथी जे हाजर होय ते अत्रे वक्ताश्रीना पूजन माटे पधारे। स्वयंसेवकोने विनंती के आरतीनी तैयारी करवामां आवशे। बहनोना विभागमां तमाम यजमान परिवारना बहनों त्यां आरती माटे उपस्थित थशे, त्यां पण आरती पहोंचाडवामां आवे। संहिता पाठना यजमानोने विनंती अत्रे संहिता पाठनी अंदर पूजन माटे पधारशे। सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयालु सहजानंद दयालु बड़वत बहु नामी चरण सरोज तुम्हारा बंधु कर जोड़ी प्रभु बंधु कर जोड़ी चरणे शीश धराते धरयार्थी दुख नाचा तोड़ी नारायण नर ब्राह्मणा द्विज कुल तनुधारी प्रभु द्विज कुल तनुधारी पामर पति उधार्या पामर पति उधार्या अजरि तरर नारी नित्य नित्य नौतम लीला करताय विनाशी प्रभु करताय विनाशी हरसठ तीरथ चरणे हरसठ तीरथ चरणे कोटि गया काशीपुर गौतम प्रागत रूजे दर्शन करसे प्रभु जे दर्शन करसे काल कर्म की छूटी काल कर्म की छूटी सहित करसे आय बसर करुणा निधि करुणा
वाले करुणा बहु कीजे मुक्तानंद कहे मुखी मुक्तानंद कहे मुखी भगवत रीति ओम जय सद्गुरु स्वामी ओम यानि गणेश बाबानी जन्मांतर कृतानि चतानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणांबदे देवाभिवंदनमात्म रक्षणार्थी आत्मा अभिवंदनम आरती भगवान ने आपी शिरोधारी करी स्वयंसेवक भाईओ ने हवाले करवामां आवशे अने स्वयंसेवको ए भाईओना विभागमां अने बहनोना विभागनी अंदर तमाम भक्तजनो सुधी आरती ने पहोंचाडशे अने यजमान सद्गुरु निष्कुळानंद स्वामीए भगवानना सुंदर चरित्रो अने आपड़ा 6 अंगोनी पुष्टिनो जे महिमा लख्यो छे एनो सुंदर वर्णन ए आपणी आगळ रजू करशे। तो आवो परम पूज्य वक्ताश्री शास्त्री स्वामी श्री घनश्यामदासजी स्वामी। चन्द्रविलसत् स्मेराननं श्रीहरिं तुङ्गे पीठवरे स्थितं परिव्रतं सद्भक्तवन्दर्यथा ताराभिर्विधुमर्चमानमुरुधा तैश्चन्दनैकौसुमे हारे शेखरपङ्क्तिभिश्च हृदये शुक्लाम्बरं चिन्तये वर्णिवेशरमणीयदर्शनम् मन्दहासरुचिराननाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमैर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये सीताम्बरं नष्टिकवर्णिवेशम् पीताम्बरं तं नटवर्यवेशम् नवाम्बुदश्यामलसुन्दराङ्ग वन्दे हरिं धर्मसुतं च कृष्णम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्महं वन्दे परमानन्दमाधवम्
श्रूयतां देवदेवेश स्वामिनारायण प्रभु त्वदीयेनावधानेन कथयिष्ये शुभा कथा ॐ अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। श्री हरिकृष्णाय घनश्यामाय नीलकण्ठाय श्री सहजानंद स्वामिने नमो नमः। बोलो स्वामिनारायण भगवाननी श्री गोपीनाथ जी महाराजनी श्री लक्ष्मी नारायण देवनी श्री नरनारायण देवनी श्री राधारमण देवनी श्री मदन मोहन जी महाराजनी श्री रामचंद्र भगवान की श्री बालकृष्ण लाल की श्री विघ्न विनायक देव की श्री पवन सुत हनुमान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हे पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु परब्रह्म जय सर्वोपरि। हे पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु परब्रह्म जय सर्वोपरि। सुखकंद सहजानंद जी कमनीय मूर्ति माधुरी। सुखकंद सहजानंद जी कमनीय मूर्ति माधुरी। विमल अमृत धाम वासी सौख्य राशि श्री हरे विमल अमृत धाम वासी सौख्य राशि श्री हरि। हे भक्त जन प्रतिपाल राखो शरण मां करुणा करी। हे पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु परब्रह्म जय सर्वोपरि। हे अखिल विश्वाधार तनु साकार तेजो मय महा। हे अखिल विश्वाधार तनु साकार तेजो मय महा। अगणित ब्रह्मांडो धाम अक्षर मारहो। हे पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु परब्रह्म जय सर्वोपरि। सकल विभूति दिव्य शक्ति आप माथि उतरे। सकल विभूति दिव्य शक्ति आप माथि उतरी।
ફરી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પ્રભુ પરબ્રહ્મ જય સર્વોપરી નિજ ભક્ત કારણ રૂપ બાહુ બાહુ ધારીને વિતરો તમે નિજ ભક્ત કારણ રૂપ બહુ બહુને વિચરો તમે અવતારો લઈ અવની વિશેષ ધર્મની ગ્લાનિ સમય પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પ્રભુ પરબ્રહ્મ જય સર્વોપરી આ સમયમાં સમર્થ રૂપ ગુણ પ્રગટ પૂર્ણ કર્યા પ્રભો આ સમયમાં સમર્થ રૂપ ગુણ પ્રગટ પૂર્ણ કર્યા પ્રભુ ભવમાં ભટકતા જીવન અજ્ઞાન ઘન હરવા વિભો હે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પ્રભુ પરબ્રહ્મ જય સર્વોપરી ધર્મ ભક્તિ જ્ઞાનને વૈરાગ્યની વૃષ્ટિ કરી સધર્મ ભક્તિ જ્ઞાનને વૈરાગ્યની વૃત્તિ કરી હે ભક્ત જન પ્રતિપાળ રાખો શરણમાં કરુણા કરી હે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પ્રભુ પરબ્રહ્મ જય સર્વોપરી પરબ્રહ્મ જય સર્વોપરી પરબ્રહ્મ જય સર્વોપરી બોલીએ સ્વામિનારાયણ ભગવાન કી જય. ઈષ્ટદેવ પરાત્પર પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન સ્વામિનારાયણ મહાપ્રભુની પવિત્ર કૃપાથી પુરુષોત્તમ પ્રકાશ ગ્રંથરાજના તૃતીય દિવસના પ્રથમ સત્રનો મંગલ પ્રારંભ ભગવાન શ્રીહરિ અનંત જીવાત્માઓના શ્રેય માટે આ સર્વોરી ભગવાન આ પૃથ્વી ઉપર પધાર્યા, સાથે અનંત મુક્તોને લઈને આવ્યા. મહારાજ ભગવાનના અનંત અવતારો આ પૃથ્વી ઉપર થાય છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુન પ્રત્યે બોલ્યા છે, તાનની વેદ સર્વાણી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એવું બોલ્યા છે કે બધા હું જાણું છું, તું નથી જાણતો. અવતારા અસંખ્ય યા, શાસ્ત્રનો એવો મત છે કે ભગવાનના અસંખ્ય અવતારો થાય છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને મુચકુંદનો સંવાદ એમ કહે છે, ક્વચિત રજાંસી વિમમે પાર્થિવા નિર્જન્મ બિહિ ગુણ કર્મ વિધાનાની નમે જન્માની કરહીસી. પૃથ્વી ઉપરના રજકણો ગણી શકાય, આકાશના તારાઓ ગણી શકાય, પણ ભગવાનના અવતારો ગણી શકાય એવા નથી. ભગવાનના અસંખ્ય અવતારો છે. આ પૃથ્વી ઉપર પરમાત્માના અવતારો કાર્ય પરત્વે થતા હોય છે. કાર્ય પૂર્ણ કરી અને ભગવાન પોતાના શરીરને શાંત કરી દેતા હોય છે. મત્સ્ય કચ્છ વરાહ વામન આ પૃથ્વી ઉપર કાંઈક સીમિત કાર્ય લઈને આવ્યા.
કોઈ હિરણ્યાક્ષનો વધ કરવા માટે પધાર્યા, કોઈ હિરણ્યકશિપુનો વધ કરવા માટે પધાર્યા, કોઈ પ્રહલાદની રક્ષા કરવા માટે પધાર્યા, કોઈ ધ્રુવની રક્ષા કરવા પધાર્યા, કોઈ ગ્રાહ થકી ગજેન્દ્રની રક્ષા કરવા માટે પધાર્યા. કાર્ય પૂરું થઈ ગયું. આપણે 7 દિવસ થશે, કાર્યક્રમ પૂરો થઈ જશે, માંડવા વિખાઈ જશે, કામ પૂરું થઈ ગયું. પછી અહીં માંડવાની આવશ્યકતા ન રહે. જેટલા હેતુ માટે કાર્યનો પ્રારંભ થયો તો એટલું કાર્ય કર્યું અને ભગવાનના અવતારો પાછા સ્વ સ્વરૂપમાં લીન થઈ ગયા. ઘોર કળયુગમાં સર્વોપરી ભગવાન સ્વામિનારાયણ પૃથ્વી ઉપર પધાર્યા અને આપણે કહેવાય છે એકલા હાથે તાળી પણ ન પડે. શાસ્ત્રનો એવો મત છે કે ભગવાન આ પૃથ્વી ઉપર પધાર્યા. મર્યાદા પુરુષોત્તમ રામચંદ્રજી આ પૃથ્વી ઉપર જ્યારે પધાર્યા ત્યારે ભગવાન જ્યારે આ પૃથ્વી ઉપર હતા ત્યારે ભગવાન રામચંદ્રજીને ભગવાન તરીકે બહુ ઓળખી ન શક્યા. અને તો રામાયણ આપણે વાંચીએ તો ખ્યાલ આવે. રાવણ સાથેનું જ્યારે ભગવાન રામચંદ્રજીનું યુદ્ધ થયું ત્યારે ભગવાનની સાથે ખાલી વાંદરાઓ ને રીછો પ્રાણીઓ હતા. કોઈ માણસો ભગવાનની સાથે નો આવ્યો. જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ ચંદ્ર આ પૃથ્વી ઉપર પધાર્યા તો ભાગવતમાં ભગવાન વેદવ્યાસજીએ લખ્યું, ગોપ્ય કામાત ભયાત કંસાત દેશા ચૈત્યાદયો નુપા સંબંધાત ઋષ્ણય સ્નેહાત યુયમ ભક્ત્યા વયમ વિભો. ગોપીઓ ભગવાનને ભજી પણ ભગવાનના રૂપમાં મોહિત થઈને ભજી. ભગવાનનું સ્વરૂપ તો સદા જીવાત્માના શ્રેયનું સાધન છે. કોઈ પણ હિસાબે તમે અંદર મોહિત થાઓ. ગોપ્ય કામાત ભયાત કંસો, કંસ રાજા ભગવાનને ભયથી ભજ્યો એમ કહેવાય છે. ઉત્તિષ્ઠ ભુંજાના તિષ્ઠ, હાલતા ચાલતા ખાતા પીતા ઉઠતા બેસતા સર્વ ક્રિયામાં કંસને ભયના પ્રભાવે કૃષ્ણનું દર્શન થતું હતું તો એનું પણ કલ્યાણ કર્યું. દમઘોષાદિક રાજાઓ ભગવાન કૃષ્ણને દ્વેષ ભાવે ભજ્યા, એનું પણ ભગવાને કલ્યાણ કર્યું. પણ એમ કહેવાય છે કે સુખદેવજી મહારાજ એવું ભગવાન વેદવ્યાસ એવું બોલ્યા કે શુકો વેતી અહમ વેતી સંજયમ વેતી વાનવા. ભગવાન કૃષ્ણ આ પૃથ્વી ઉપર પધાર્યા ત્યારે ભગવાન તરીકે બહુ ઓછા લોકોએ સ્વીકાર્યા હો. અર્જુન એટલા દિવસ ભગવાન દ્વારકાધીશની સાથે રહ્યો છતાં પણ ફઈના દીકરા જાણી, સમર્થ જાણી, યોદ્ધા જાણી, સોનાની નગરીનો માલિક જાણી એમની સાથે મૈત્રી કરી. જ્યારે વિરાટ સ્વરૂપ દેખાણું ત્યારે અર્જુનને એમ થયું કે ઓહો, આ તો સર્વોપરી ભગવાન છે, નારાયણ છે. ત્યાં સુધી કોઈ ઓળખી ન શક્યા. શાસ્ત્રોનો એવો મત છે કે ભગવાનને ઓળખવા માટે આપણી બુદ્ધિ પર્યાપ્ત નથી. કાં કોઈ ભગવાનને ઓળખી ગયેલો ઓળખાણ કરાવે અથવા તો સ્વયં પરમેશ્વર એમ વિચારે કે આને મારું સ્વરૂપ છે, એનું દર્શન કરાવવું છે, તો જીવાત્મા ભગવાનને ઓળખી શકે. સર્વોપરી ભગવાન સ્વામિનારાયણ પૃથ્વી ઉપર પધાર્યા ને એની ઓળખાણ કરાવે ને એવા ઓળખીતા સાથે લઈને આવ્યા હો. આપણા ગામના બહુ મોટા ધનપતિ માણસ હોય તો આપણું ગામ તો એને ઓળખતું એટલે આપણે માન સન્માન કરીએ. પણ એ વ્યક્તિ જયારે અહીંયાથી કોઈ પરગામની અંદર જાય ત્યાં એને કોઈ ઓળખતું નથી તો એને માન સન્માન કોણ આપે ભાઈ? એને કોઈ ઓળખતું જ નથી તો 2-4 જણા સાથે ઓળખાણ આપનારા લઈ ગયા હોય તો બધી વ્યવસ્થા અને ગોઠવણ થઈ જાય. સર્વોપરી ભગવાન આ પૃથ્વી ઉપર પધાર્યા ને અનંત મુક્તોને સાથે લઈને આવ્યા. જો જેને ગામડે ગામડે ફરીને જન સુધી ફરી અને ભગવાન સ્વામિનારાયણની ઓળખાણ કરાવી. આપણે ત્યાં કહેવત છે એકલા હાથે તાળી ન પડે. ભગવાન આ પધાર્યા તો અનંત મુક્તોને લઈને આવ્યા. એટલે આપણે જોઈ છીએ ટૂંકા ગાળાની અંદર લાખો ભક્તો ભગવાન સ્વામિનારાયણનું ભજન કરે છે. તુલસીદાસજી જેવા મહાત્મા પૃથ્વી ઉપર ન પધાર્યા હોત તો ભગવાન રામચંદ્રજીનો આજે ગામડે ગામડે મંદિરોને પૂજા થાય છે એ કદાચ શક્ય ન બની હતો. એવી રીતે ભગવાન સર્વોપરી આ પૃથ્વી ઉપર પધાર્યા, અનંત મુક્તોને લઈને આવ્યા હો. માર ખાઈને, ભૂખ્યા રહીને, સહન કરીને,
શ્રી હરિ સર્વોપરીની ઓળખાણ ભગવાન સ્વામિનારાયણને કરાવી એટલે આપણે ભગવાન સ્વામિનારાયણ સુધી પહોંચી શક્યા. માણસને એવી તાકાત નથી પરમાત્મા પાસે પહોંચી શકે. ફરી એકવાર કહું, કાં કોઈ સદગુરુ ઓળખાણ કરાવે અથવા તો કા સ્વયં પરમાત્મા એમ ચાહે કે આને મારે દર્શન દેવા છે, મારું મૂળ સ્વરૂપ આને પ્રાપ્ત કરાવવું છે, તો જ શક્ય બને, બાકી શક્ય ન બને. રામાયણનો પ્રસિદ્ધ પ્રસંગ છે. ભગવાન ભોળાનાથ સતી ભવાનીની સાથે આકાશ માર્ગે નીકળ્યા. ભગવાન રામચંદ્રજી ને સતી ભવાની અને ભોળાનાથે જંગલમાં સીતાના વિયોગમાં વિયોગી રામ જોયા. ભગવાન ભોળાનાથે પ્રણામ કર્યા એટલે સતીએ પૂછ્યું, કોઈ દેખાતું નથી, દેવ ડેરું તો કઈ છે નહીં, તમે પગે કોને લાગો? ત્યારે ભગવાન ભોળાનાથે એમ કીધું કે દેવી, હમણાં જેની કથા સાંભળીને આવ્યા ને એ સ્વયં મર્યાદા પુરુષોત્તમ રામચંદ્રજી આ છે. ત્યારે રામાયણ એમ કહે છે કે સતીને મોહ થઈ ગયો. આવાથી કઈ ભગવાન હોય, આ તો સ્ત્રી આસક્ત પુરુષ લાગે છે. કે જો ભોળાનાથ ઓળખી શક્યા પણ સતી નો ઓળખી શક્યા, નકર હતા તો ભગવાન સ્વયં મર્યાદા પુરુષોત્તમ રામ. ભગવાન રામે પરિચય નો